اب جبکہ میں اسپیسیفک امیون سسٹم پر اچھی خاصی بات کر چکا ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ میں ایک ریویو کر لوں تاکہ یہ سب کی سب چیزیں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں ایک ساتھ ایک بار پھر بیان کی جا سکیں. تو سب سے پہلا کردار اسپیسیفک امیون سسٹم میں یا اڈیپٹیو امیون سسٹم میں جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا وہ ہے بی سیل. اور جیسا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ بی سیل کے اوپر اینٹی باڈیز سرفیس اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو میمبرین باؤنڈ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. اس کی سیل میمبرین کے اوپر یہ اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں اور ہر بی سیل پہ خاص طرح کی اسٹرکچر کی لگ بھگ 10,000 اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں اور اس میں ایک ویریبل پورشن ہوتا ہے جو کہ کسی خاص پیتھوجن کے ساتھ ایک طرح سے چابی کا اسپیسیفک کی کا کام کرتا ہے. اور یہ اگر یہ الگ طرح کے بی سیل میں جو ہے ہم بات کریں تو ہر ایک بی سیل میں جو اس کا ویریبل پارٹ ہوتا ہے اینٹی باڈی کا وہ الگ ہوگا اور یہی اینٹی باڈی جو ایک پیتھوجن چاہے وہ وائرس ہو چاہے وہ بیکٹیریا ہو اس کی اسپیسیفک جو سرفیس اینٹیجن ہوتی ہے اس کو پہچان لے گا. تو یہ جو بی سیل ہیں ان کو ایکٹیویشن کے لیے یعنی کہ ان کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ ایسے ہی ایکٹیویٹ نہیں ہوتے. سب سے پہلے تو ضروری ہوتا ہے کہ کوئی پیتھوجن چاہے یہ وائرس ہو چاہے وہ بیکٹیریا ہو چاہے کوئی بھی اور پیتھوجن ہو اس کے ساتھ ان کی بائنڈنگ ضروری ہے. یعنی کہ میچ رکھنے والا جو پیتھوجن ہے اس کے ساتھ ان کی بائنڈنگ ضروری ہے یا یوں کہ سرفیس اینٹیجن کے ساتھ ان کی بائنڈنگ ضروری ہے. پہلی چیز تو اینٹیجن بائنڈنگ ہو گئی. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ انہیں اسٹیمولیشن کی ضرورت ہوتی ہے ہیلپر ٹی سیل کی مدد سے. ہیلپر ٹی سیل کی مدد سے اسٹیمولیشن کی جاتی ہے. اور کس طرح سے آ کے اس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ یہ جو ہے یہ اس کو پیتھوجن کو کھائے گا اس کے ٹکڑے اڑائے گا اور اپنی سرفیس پر موجود MHC2 کمپلیکس میں اس کو ذرا صحیح دوسری طرف کر کے بنا دوں MHC2 کمپلیکس پر لے جا کے اس کے کچھ حصے کو پریزنٹ کر دے گا اور یہی وہ حصہ ہوگا جسے آ کر متعلقہ ہیلپر ٹی سیل جس میں کہ وہ ویریبل اس کی جو سرفیس اینٹی باڈیز جو ہیں یا یوں کہیں کہ سرفیس ریسیپٹرز جو ہیں وہ آ کے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور اس طریقے سے آ کے یہ ڈبل پروٹیکشن سسٹم جو ہے یہ ہیلپر ٹی سیل اس کی مدد سے یہ اس بی سیل کو ایکٹیویٹ کر دے گا. اور پھر کیا ہوگا یہ ڈفرینشیٹ ہونا ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے ایکٹیویٹ ہوتے کے ساتھ ہی اور ڈفرینشیٹ ہوں گے. کچھ سیلز ہوں گے وہ افیکٹر بی سیلز بنیں گے جو کہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کریں گے اور باڈی فلوئڈ کے اندر اس کو تیزی کے ساتھ پھیلاتے جائیں گے. دوسرے بنیں گے کون سے؟ میموری سیل. اور یہ بہت لمبے عرصے تک ایک کونے میں جا کے بیٹھے رہیں گے تاکہ آئندہ جب کبھی بھی اس طرح کے پیتھوجن کا حملہ ہو تو یہ فوری طور پر اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر سکیں اور تیزی کے ساتھ امیون سسٹم کو اس کے خلاف اس پیتھوجن کے خلاف حملہ تیار کر سکیں. تو افیکٹر جو ہوتے ہیں افیکٹر بی سیلز کی اگر ہم بات کریں تو یہ اصل میں اینٹی باڈی بنانے والی مشینیں ہیں. جی ہاں یہ اینٹی باڈیز بناتے ہیں وہی اینٹی باڈیز جو کہ خاص پیتھوجن کے خلاف یعنی کہ خاص پیتھوجن کو لاک کر لیتی ہیں اور لاک کرنے کے بعد اسے دوسرے فیگوسائٹس کے لیے تیار کر دیتی ہیں کہ یہ اس کو شناخت کر سکے. تو میری بیگم جو ہے وہ امیونالوجی کی فیلو ہیں اور یہ ساری چیزیں اس کے سبجیکٹ ہیں. جب میں نے پچھلی ویڈیو بنا رہا تھا تو میں بہت سی باتیں ایسے ہی بس کہیں کہ روا روی میں کہہ گیا تھا تو اس نے یعنی میری بیگم صاحبہ نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ صرف اور صرف جب ہم امیونالوجی میں ہوتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں تو ہم ان کو صرف افیکٹر بی سیلز کہتے ہیں لیکن زیادہ جو صحیح لفظ اس میں استعمال کیا جاتا ہے افیکٹر بی سیلز کو جو کہ ایکسپرٹ لوگ بولتے ہیں وہ ہے پلازما سیلز. پلازما سیلز یعنی کہ اگر آپ امیونالوجی پڑھ رہے ہیں تو ان کو آپ افیکٹر بی سیلز کہیں گے تو ٹھیک ہے چلے گا لیکن صرف بی سیلز نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب یہ افیکٹر بی سیل یعنی کہ یہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنا شروع ہو جائے گا تو صرف بی سیل نہیں رہے گا بلکہ اس کو یا تو آپ افیکٹر بی سیلز کہیں گے لیکن زیادہ اچھا نام جو کہ پسند کیا جاتا ہے امیونالوجی کی فیلڈ میں وہ ہوگا پلازما سیلز. پلازما سیلز تو لوگ جو ہے جو امیونالوجی کے ماہرین ہیں وہ پلازما سیل ہی کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری بیگم صاحبہ نے اعتراض کیا تھا اور اگر میں نے رومیٹالوجی نہیں کہا تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں. میں بہت کنفیوز ہو گیا تھا کہ وہ اسٹڈی کر رہی ہیں رومیٹالوجی کو. تو یہ جو افیکٹر بی سیلز یا پلازما سیلز ہیں یہ اینٹی باڈیز بنا کر باہر
बॉडी फ्लूइड्स में फेंकना शुरू कर देते हैं, और ये एंटीजन के साथ अटैच होकर फिर आगे उनको लॉक करके दूसरे फैगोसाइट्स के लिए या दूसरे सेल्स के लिए इसको तैयार कर लेती हैं, शनाख्त के काबिल बना देती हैं। अब उसके बाद दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं, दूसरे जो किरदार हैं, वो टी सेल्स आते हैं, और टी सेल्स का हमने पहले भी देखा कि हेल्पर टी सेल्स होते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। तो अब मैं पहले जिन वीडियोस में जो मैं हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बना चुका हूँ, उसके मुकाबले में मामूली से अलग बनाऊंगा। ये टी सेल्स हैं, दोनों इकसाम है। ये इसका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, यानी कि सरफेस रिसेप्टर है। ये भी एक और तरह का टी सेल है। अब आपको जैसे हमने कहा था कि इनमें से एक जो है वो हेल्पर टी सेल है और एक जो है वो साइटोटॉक्सिक है। तो ये जो सेल है, इसके ऊपर ये एक खास तरह का प्रोटीन है, छड़ी की तरह बनाया जाता है, इसको CD4 प्रोटीन कहा जाता है। और दूसरा जो है ये CD8 प्रोटीन कहलाता है, CD8। और इसे हम CD8 वाले को CD8 पॉजिटिव टी सेल कहेंगे, जो कि, और जबकि ये जो CD4 वाला जिसके ऊपर प्रोटीन मौजूद हम CD4 पॉजिटिव टी सेल कहेंगे। ये अल्फाज मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए, आपके लिए यकीनन नए होंगे। तो ये जो CD4 रिसेप्टर है, ये दरअसल इस सेल की मदद करता है MHC2 कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होने में, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स जो कि किसी पर्टिकुलर एंटीजन, सरफेस एंटीजन के साथ जो है वो अटैच होने में इसको हेल्प करता है। तो ये CD4 जो है ये MHC2 कॉम्प्लेक्स के साथ जाकर अटैच करता है, और ये स्पेशल केस है CD4 पॉजिटिव टी सेल का। अगर तस्करा है इम्यूनोलॉजी तो समझ लीजिए कि ये हेल्पर टी सेल्स की ही बात हो रही है। इन जनरल उमूमी तौर पर ये बात सही होगी, इनको हम हेल्पर टी सेल ही कहते हैं। इसी तरीके से ये जो CD8 जो है ये MHC1 कॉम्प्लेक्स के से जुड़ने की सलाहियत रखता है, या यूं कहें किसी तरफ अट्रैक्ट होता है MHC1 कॉम्प्लेक्स और CD8 का आपस में समझिए कि कॉम्बिनेशन बनता है। बहुत माजरत चाहूंगा। तो CD8 पॉजिटिव टी सेल जो है इसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल भी कहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि हर न्यूक्लिएटेड सेल की सरफेस पर MHC1 कॉम्प्लेक्स होता है, और ये जो MHC1 कॉम्प्लेक्स जो होता है यही चीज किसी बीमार या किसी खराब हुए सेल या किसी मुतासरा सेल को आइडेंटिफाई करती है, जिसको वजह से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पर हमला कर देते हैं। तो अब अगर ये कोई सेल है जो कि जाहिर बात है बीमार है और इसकी सरफेस एंटीजन ये MHC1 है, ये MHC1 है, और ये अपने कुछ खराब प्रोटीन का कुछ हिस्सा इसने ले जाकर अपने MHC1 कॉम्प्लेक्स पर ले जाकर पेश कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब ये जो है ये दावतनामा बन जाएगा जो इस बताएगा कि ये सेल जो है ये कैंसरस है, ये बीमार है, ये खराब हो गया, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, और अब जरूरत इस बात की कि इसको कत्ल कर दिया। यूं कहे कि सेल खुद कह रहा है कि मुझे मार डालो क्योंकि मैं बीमार हो गया हूं, मैं पागलों की तरह से अपनी कॉपियां बना रहा हूं। तो CD8 जो टी सेल है ये कत्ल कर देगा, किल कर देगा बैड यानी बुरे। मैं इन्फेक्टेड भी नहीं लिख रहा हूं, बुरे से मुराद ये है कि वो सेल जो किसी वजह से खराब हो गए हैं, वायरस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बन गए हैं, उनके प्रोटीन में गड़बड़ हो गई है और कुछ ना कुछ मसला उनके साथ हो गया है। जबकि ये CD4 टी सेल यानी कि हेल्पर टी सेल जो है ये क्या होता है, ये मैं डेंड्रिटिक सेल बना दूं कि ये जो है दूसरे फैगोसाइट्स के कंजंक्शन में अमल करता है, और ये इसकी सरफेस पर ये MHC2 कॉम्प्लेक्स है, और ये डेंड्रिटिक सेल मैंने बनाया क्योंकि बेस्ट एग्जाम्प्लीफाई करता है ये फैगोसाइट्स को। तो ये डेंड्रिटिक सेल जो है ये क्या होगा, ये इसके साथ आके ये MHC2 कॉम्प्लेक्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसको शनाख्त करेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। और जब हेल्पर टी सेल इफेक्टर टी सेल में और मेमोरी टी सेल में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा ये कि CD4 पॉजिटिव टी सेल या हेल्पर टी सेल जो है ये खास तरह के एक्टिवेशन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एक्टिवेट करेगा, बी सेल को भी एक्टिवेट करेगा, और साइटोकाइंस के नाम से ये खास तरह के कंपाउंड्स रिलीज करना शुरू करेगा बॉडी प्लाज्मा में। ये
इस तरह से, जो कि अलार्म बेल का दर्जा रखते हैं। ये साइटोटॉक्सिक को भी एक्टिवेट करेंगे और बी सेल को भी एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से ये माजरत में बार बार खांसी आ रही है, तो ये जो मैंने कहा कि ये अलार्म का काम करता है, ये जो साइटोकाइन जो जो कंपाउंड है। और जबकि साइटोटॉक्सिक टी सेल जब इफेक्टर मोड में आता है, यानी कि जब इफेक्टर बन जाता है, तो फिर ये कत्ल करना शुरू कर देता है सेल्स को जो कि मुतासरा सेल्स होते हैं। और ये जाहिर बात है कि ये अपनी ओरिजिनल हालत में अगर होंगे तो फिर ये एक्टिवेटेड नहीं थे उस वक्त, ये यूं कहें कि नाइव थे। बहरहाल इस पूरी की पूरी वीडियो में मैंने आपको जो बताने की कोशिश की वो ये कि ये सारे के सारे जो है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी हैं, और साथ ही साथ ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो आपस में मिलकर इस तरह से काम करते हैं। और बी सेल्स को हम प्लाज्मा